Hello, I welcome all the 10th standard students. Good morning, everybody. My dear friends, today we are going to see another writing skill question, and it is information transfer. It is information transfer. In this information transfer, we are going to see the question is verbal to non-verbal. Okay, verbal to non-verbal. Verbal to non-verbal. What does it mean? It means you will be given one paragraph. You will be given one paragraph, and with the help of that paragraph, we have to draw sometimes table if it is asked. If we are asked to draw the pie chart, we have to draw it. Sometimes we are asked to draw the graph, then we have to draw the graph. Sometimes we are asked to draw the wave chart or wave diagram. At that time we have to draw this wave diagram. Sometimes we are asked to point out the notes. So there are various types of questions. So today we will see one question. Keep in mind, in this question we have given one paragraph. या प्रकारच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला काय दिलेलं असतं, एक पॅरेग्राफ दिलेला असतो, आणि त्या पॅरेग्राफच्या मदतीने आपल्याला काय करायचं असतं, त्या पॅरेग्राफच्या साहाय्याने आपल्याला एकतर टेबल बनवायचं असेल तर टेबल काढायचा, सर्कल बनवायचं असेल तर सर्कल काढायचं, ग्राफ सांगितला असेल तर ग्राफ काढायचा. म्हणजे जो प्रश्न सांगितला आहे आपल्याला त्यानुसार आपल्याला काय करायचं, त्याचं उत्तर द्यायचं. पॅरेग्राफवरून आपल्याला टेबल बनवायला सांगितलं टेबल बनवा, ग्राफ काढायला सांगितलं तर ग्राफ काढा, ट्री डायग्रॅम काढायला सांगितलं ट्री डायग्रॅम काढा. अवघड काही नाही. इफ यू अंडरस्टँड द बेसिक टेक्निक then nothing is impossible in this question. So what is the basic technique that we will see? Okay, the basic technique काय ते आपण बघूया. पहिल्यांदा प्रश्न बघूया आपण. Let us take one question. I am going to read the question. Listen me very carefully. सर आवाज येत नाहीये तुमचा. आवाज येत नाही. What is the question? I am going to read the question. क्वेश्चन सांगतो मी, त्याच्यामध्ये बघा. ओके, क्वेश्चन बघा आता. रीड द पॅरेग्राफ अँड ड्रॉ ए वेब चार्ट. रीड द गिवन पॅरेग्राफ. द क्वेश्चन इज रीड द गिवन पॅरेग्राफ व्हेरी केअरफुली अँड ड्रॉ द वेब चार्ट or draw the wave diagram. किंवा असाही म्हणू शकतो, draw the wave diagram with the help of the given paragraph. What is the question? Draw the wave diagram with the help of the given paragraph. म्हणजे तुम्हाला पॅरेग्राफ दिलाय आणि त्या पॅरेग्राफच्या मदतीने काय करायचं आहे, वेब डायग्राम काढायची. ओके, सो ॲट फर्स्ट वेब डायग्राम म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. वेब डायग्राम म्हणजे मध्यभागी इथं काहीतरी दिले. This is the wave diagram. In this way, we have to draw the wave diagram. Suppose we are asked, read the given paragraph and draw a table. Then draw the table in this way. Table draw करायला सांगितलं, table draw करा. Suppose we are asked, read the given paragraph and draw the graph. ग्राफ करायचा म्हणजे काय करायचा, ग्राफ बनवायचा असा. बार ग्राफ असेल, बार ग्राफ. दूसरा असेल तर दुसरा बार ग्राफ. ओके, सो वॉट एव्हर इज द क्वेश्चन, वॉट एव्हर मे बी द क्वेश्चन, कोणताही प्रश्न असू दे,
त्याच्यावरून आपल्याला काय करायचं आहे, त्या प्रश्नावरून आपल्याला डायग्रॅम काढायची. मग ती डायग्रॅम कोणती असेल, एकतर चार्ट असेल, जो चार्ट सांगितलाय तो काढा, किंवा आपल्याला ग्राफ बनवायला सांगितलं ग्राफ बनवा, वॉट एव्हर मे बी द क्वेश्चन. सो रीड द क्वेश्चन व्हेरी केअरफुली अँड व्हॉट वी हॅव आस्क्ड फाइंड इट आउट. जे सांगितले ते शोधून काढा. ओके, नाव द क्वेश्चन इज ड्रॉ द वेव डायग्राम with the help of the given paragraph. This is the question. Now I am going to read the paragraph. The mobile phone is a wonderful modern invention. It has many uses. Its most important use is as a phone that you can use whenever you go. It also has a voicemail facility which helps you to record phone calls. Besides, it has the facility of a camera whereby you can click the pictures. It also has the facility of FM radio and downloading music. You can send short SMS messages by the mobile phone. A recent facility is that mobile phones can be connected to a computer network, and so you can also avail of the internet facility. Social media nowadays let us be in touch with our friends and relatives. So this is the paragraph, and what we have to do here, with the help of this given paragraph we have to draw the wave diagram. Do you understand what we have to do in this question? इथं काय करायचं, आपल्याला पॅरेग्राफ दिलाय आणि त्या पॅरेग्राफवरून आपल्याला काय करायचे, वेव डायग्राम काढायची. सो यू मस्ट नो, आपल्याला माहीत असायला पाहिजे की आपल्याला काय करायचं आहे, व्हॉट वी हॅव टू डू इन दिस क्वेश्चन. अनलेस अँड अंटिल यू नो व्हॉट यू हॅव टू डू इन दिस क्वेश्चन, यू कांट ड्रॉ और यू कांट आन्सर द गिवन क्वेश्चन. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देता येणार नाही, हे कळलं पाहिजे तुम्हाला. ओके, आता हे कळलं आहे का? बघा इथं काय सांगितलं तुम्हाला की आपल्याला काय करायचं आहे, याच्यामध्ये प्रश्न तर आपल्याला दिलेला आहे. ओके, मग त्याच्यामध्ये वेव डायग्राम काढत असताना काय करायचं आहे, वी हॅव टू ड्रॉ दिस वेव डायग्राम. सो जस्ट थिंक अबाउट व्हॉट इज द पॅरेग्राफ अबाउट. तो पॅरेग्राफ कशाचा आहे, द होल पॅरेग्राफ. वन्स अगेन आय एम गोइंग टू रीड इट, लिसन इट व्हेरी केअरफुली. द मोबाईल फोन इज अ वंडरफुल मॉडर्न इन्व्हेन्शन. मोबाईल फोन, it has many uses. Its most important use is as a phone that you can use wherever you go. Mobile phone. It also has a voicemail facility which helps you record phone calls. Phone calls record करता येतील. Besides, it has the facility of camera. कॅमेराची फॅसिलिटी. म्हणजे पॅरेग्राफ कशाचा आहे, द होल पॅरेग्राफ इज अबाउट द मोबाईल फोन. व्हॉट इज द क्वेश्चन, आपल्याला काय करायचं आहे, वेव डायग्राम काढायचे. मग वेव डायग्राम काढायचे म्हणजे मध्यभागी, व्हॉट विल कम ॲट द सेंटर ऑफ द वेव डायग्राम. वेव डायग्रामच्या मध्यभागी काय येणार आहे, बघा आता वेव डायग्राम आपल्याला अशी काढायची. हा सेंटर, दिस इज द सेंटर वी हॅव टू ड्रॉ. इथं काय लिहायचं आहे आपल्याला, आता जे महत्वाचं आहे, वेव डायग्राम कशा संदर्भात आहे, तो पार्ट इथे येणार. ओके, सो व्हॉट वी राईट हियर, मोबाईल फोन, इजंट इट. इट इज सो इझी. वी हॅव टू राईट हियर मोबाईल फोन. मोबाईल फोन. ओके, because the whole paragraph is about the mobile phone. So the center point, main point of this wave diagram is the mobile phone. And after that we are, आपण त्याच्यानंतर आपण काय करणार आहे, we will draw in this way. Whatever may be the points, we have to mention it. We have to write only point. फक्त पॉइंट लिहायचे, डोंट राईट सेंटेन्स.
because we are drawing the wave diagram. We are trying to draw the wave diagram here. We are not asked to draw the sentence, write the sentence. वाक्य लिहायचं नाहीये आपल्याला, वेव्ह डायग्राम काढायची. ओके, नाव आता हे सगळे काय दिलेलं आहे आपल्याला. व्हॉट वी हॅव गिवन हिअर इन दिस पॅराग्राफ, ऑल दीज आर द युजेस. हे सगळे काही युजेस आहेत. द मोबाईल फोन इज अ वंडरफुल मॉडर्न इन्व्हेन्शन. इट हॅज मेनी युजेस. द वर्ड इज देअर. इट हॅज मेनी युजेस. त्याचे अनेक उपयोग आहेत. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज इज ॲज ए फोन दॅट यू कॅन यूज व्हेरेवर यू गो. इम्पॉर्टंट यूज काय आता बघा. इट ऑल्सो हॅज ए व्हॉइसमेल फॅसिलिटी. मोबाईलचे उपयोग आता इथं सुरू झालेत हळूहळू. मोबाईलचा महत्त्वाचा युजेस आहे त्याच्यामध्ये. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज इज ॲज ए फोन that you can use wherever you go. It also has a voicemail facility which helps you to record phone calls. Voicemail म्हणजे this is the one point that the mobile phone, it has a voicemail facility. It means that we can write here voicemail. Voicemail. This is the one part. एक पार्ट झाला आपला voicemail. What is the use of the mobile? Voicemail. How do we write here? We have to read the whole paragraph line by line, and whatever is the important point, just mention it here. पॅरेग्राफ वाचायचा लाईन बाय लाईन आणि त्या ओळीमध्ये जे जे महत्त्वाचं आहे, व्हॉट एव्हर इज द इम्पॉर्टंट, राईट हिअर. सगळं लिहायचं नाही, राईट द इम्पॉर्टंट पार्ट ओनली. आपण व्हॉइसमेल एक पार्ट लिहिला. नाव आय एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट लाईन. पुढचा पार्ट वाचतो बघा. बिसाइड इट हॅज द फॅसिलिटी ऑफ ए कॅमेरा वेर यू कॅन क्लिक पिक्चर्स. आता बघा काय, बिसाइड्स इट हॅज द फॅसिलिटी ऑफ ए कॅमेरा वेर यू कॅन क्लिक पिक्चर्स. देन व्हॉट वी से, व्हॉट इज द अनदर यूज? कॅमेरा. दुसरा उपयोग काय आहे त्याचा? कॅमेरा. म्हणजे आपण इथं काय लिहू शकतो, सेकंड पार्टमध्ये इथं काय लिहिता येईल आपल्याला? कॅमेरा. सेकंड पार्ट काय झालं याचा? कॅमेरा. ओके, डू यू अंडरस्टँड हाऊ डू वी राईट हिअर? हा पॉईंट इथं कसा आला? ओळ वाचली त्याच्यातला पॉईंट आपण इथं लिहिला, कॅमेरा, अनदर पार्ट. नेक्स्ट, इट also has the facility of FM radio and downloading music. काय बघा, what we have given. It also has the facility of FM radio and downloading the music. म्हणजे काय? रेडिओ. What is the another point? Another use, that is radio. Another use काय इथं? दुसरा उपयोग काय याचा? रेडिओ. द मोबाईल फोन हॅज ए रेडिओ. सेकंड पार्ट झाला. थर्ड पार्ट झाला. आणि दुसरं काय? डाउनलोडिंग म्युझिक. म्युझिक आहे याला, म्युझिक सिस्टीम आहे. इट हॅज द म्युझिक सिस्टीम. म्युझिक आहे. नेक्स्ट, you can send short SMS messages by the mobile phone. What is the another use? SMS. We can send SMS. SMS आपल्याला SMS सेंड करता येईल. लक्षात ठेवा, ह्याचं उत्तर लिहिताना वेव्ह डायग्राम अशीच काढायची आणि सगळे शब्द असे व्यवस्थित समोर फ्रंटला दिसतील असे लिहायचे. तिरकं काय लिहायचं नाही, समोर दिसतील असे लिहायचे. अनदर पॉईंट इज SMS. नेक्स्ट, पुढचा पॉईंट वाचतो मी. यू कॅन सेंड शॉर्ट SMS मेसेजेस बाय द मोबाईल फोन. A recent facility is that mobile phone can be connected to computer network and you can also avail of the internet facility. आता अजून काय? रिसेंट फॅसिलिटी काय?
द मोबाईल फोन कॅन बी कनेक्टेड टू कॉम्प्युटर नेटवर्क. कॉम्प्युटर नेटवर्क आहे याला, म्हणजे आपण इथं म्हणू शकतो कॉम्प्युटर नेटवर्क. इट हॅज द कॉम्प्युटर नेटवर्क. कॉम्प्युटर नेटवर्क आहे याला. हे बाण काढूया नंतर काढतो. कॉम्प्युटर नेटवर्क झाला. इंटरनेट फॅसिलिटी आहे. इट हॅज द इंटरनेट फॅसिलिटी. वी कॅन राईट हिअर इंटरनेट. इट हॅज द इंटरनेट फॅसिलिटी. इट हॅज द इंटरनेट फॅसिलिटी. इंटरनेट फॅसिलिटी झाली. सोशल मीडिया नावडेज लेट अस बी इन टच विथ अवर फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्स. सोशल मीडिया. दुसरा पॉईंट काय इथं आपल्याला काय सांगितलं आहे, सोशल मीडिया. व्हॉट इज द अनदर पॉईंट हिअर, सोशल मीडिया. ओके. Now just think about this question. What we do here? How do we draw this wave diagram? At first I read the question. It means that read the question very carefully. Find out what we have to ask in this question. It means that whenever I read the question, read the given paragraph and draw the wave diagram. प्रश्न वाचला की मला कळालं काय करायचं. आय हॅव टू ड्रॉ द वेव डायग्रॅम. सो वेव डायग्रॅम. मग वेव डायग्रॅम म्हणलं की दिस इज द वेव डायग्रॅम. व्हॉट इज द फॉर्मॅट ऑफ द वेव डायग्रॅम इन दिस वे. दिस इज द फॉर्मॅट. हा वेव डायग्रॅमचा फॉर्मॅट झाला. आफ्टर दॅट व्हॉट आय डीड, त्याच्यानंतर मी काय केलं, आय रीड द पॅरेग्राफ. आय रीड द फर्स्ट लाईन. आय रीड द सेकंड लाईन. I go on reading the whole passage. मी सगळा पॅसेज वाचत गेलो. While reading the passage, whatever is the important point, I just mention it. पॅसेज वाचत असताना जो काही मला इम्पॉर्टंट पॉइंट वाटला तो मी इथं लिहिला. फक्त काय लिहायचं, आय हॅव टू राईट ओनली द वर्ड अँड नॉट द सेंटेन्स. फक्त शब्द लिहायचा आहे, वाक्य लिहायचा नाही. म्हणजे मी काय काय केलं बघा. आता परत एकदा मी पॅसेज वाचतो. उत्तर बघा. द मोबाईल फोन इज अ वंडरफुल इन्व्हेन्शन. इट हॅज मेनी युजेस. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज इज ॲज अ फोन दॅट यू कॅन यूज वेर एव्हर यू गो. म्हणजे मोबाईल फोन. द पॅसेज इज अबाउट मोबाईल फोन. म्हणून मी इथं मध्यभागी काय लिहिलं, मोबाईल फोन. त्याच्यानंतर इट ऑल्सो हॅज अ व्हॉइसमेल फॅसिलिटी विच हेल्प्स यू टू रेकॉर्ड फोन कॉल्स. व्हॉइसमेल. मोबाईल हॅज अ व्हॉइसमेल. व्हॉइसमेलचं झालं पहिला पॉईंट. दिस इज द फर्स्ट पॉईंट. इट ऑल्सो हॅज द फॅसिलिटी ऑफ FM रेडिओ अँड डाउनलोडिंग म्युझिक. FM रेडिओ अँड डाउनलोडिंग म्युझिक. हां, एक लाईन राहिली. बिसाइड इट हॅज द फॅसिलिटी ऑफ ए कॅमेरा. सेकंड पॉईंट इज कॅमेरा. हिअर आय हॅव रिटन द पॉईंट कॅमेरा. नेक्स्ट पॉईंट इज इट ऑल्सो हॅज द फॅसिलिटी ऑफ FM रेडिओ अँड डाउनलोडिंग म्युझिक. रेडिओ. सेकंड पॉईंट. थर्ड पॉईंट इज रेडिओ अँड फोर्थ इज म्युझिक. म्हणून इथं लिहिलं रेडिओ म्युझिक. यू कॅन सेंड शॉर्ट मेसेजेस बाय द मोबाईल फोन. म्हणजे आपण SMS. यू कॅन सेंड शॉर्ट SMS. अनदर पॉईंट SMS. A recent facility is that mobile phone can be connected to computer network and so you can also avail of the internet facility. Computer network. Internet facility झालं. Okay. And the next is social media nowadays. Let us be in touch with our friends and relatives. Social media in this way. So how do I write the answer of the given question? ह्याचं उत्तर मी कसं लिहिलं बघा, की पहिल्यांदा काय केलं, मी प्रश्न वाचला सगळा. प्रश्न वाचल्यानंतर काय उत्तर लिहायचं, मला वेव डायग्राम काढायचे. वेव डायग्रामचा प्रश्न काय तो इथं लिहिला, मध्यभागी लिहिलं. आणि जे जे महत्वाचे पॉईंट आहे ते फक्त मी इथं पॉईंट लिहिले, बाकी मी काहीही लिहिलं नाही. मग वेव डायग्राम काढायला सांगितले. वेव डायग्राम अशी काढायची. हा वेव डायग्रामचा प्रश्न कळाला का बघा. समजा तुम्हाला
वेब डायग्रामच्या ऐवजी याचा ग्राफ काढायला सांगितला तर ग्राफ काढायचा, ह्याचा सर्कल काढायला सांगितलं तर सर्कल काढायचं, जे सांगितले ते काढायचं. इथं वेब डायग्राम सांगितली म्हणून आपण वेब डायग्राम काढले. सर्कल काढायचं तर सर्कल काढा, ग्राफ काढायचा तर ग्राफ काढा, टेबल बनवायचं तर टेबल बनवा, काहीही असू द्या. व्हॉट इज द बेसिक टेक्निक हिअर? बेसिक टेक्निक काय आहे? रीड द पॅसेज, पॅसेज वाचा. पॅसेज वाचल्यानंतर काय सांगितले? अंडरलाईन द मेन पॉईंट, मेन पॉईंट अंडरलाईन करा. मेन पॉईंट अंडरलाईन केल्यानंतर आपल्याला जे जे महत्त्वाचं वाटतं ते मेन्शन करा. वेब डायग्राम म्हणून मेन्शन केलं. ह्याचं जर नोट मेकिंग असतं तर एकाखाली एक असे पॉईंट काढले असते आपण, नोट मेकिंगचा प्रश्न झाला असता. ट्री डायग्राम असते तर ट्री डायग्राम काढले असतं. याचा टेबल असता तर टेबल बनवला असता. याचा ग्राफ असता तर ग्राफ काढला असता. कसाही प्रश्न असू द्या. बेसिक टेक्निक काय आहे? प्रश्न वाचा, पॅरेग्राफ वाचा, त्या ओळीनुसार जावा आणि मेन पॉईंट करा, अंडरलाईन करा आणि ते या पद्धतीने लिहा. इट इज सो इझी. हा प्रश्न वर्बल टू नॉन वर्बलचा झाला आपला. म्हणजे पॅरेग्राफ दिलाय, चार्ट काढला. याच्यावरून समजा तुम्हाला सांगितलं की राईट ए पॅरेग्राफ विथ द हेल्प ऑफ द गिवन वेब डायग्राम. या वेब डायग्राम वरून पॅरेग्राफ बनवा. तर काय करायचं? सेम पॉईंट. कशाचा पॅरेग्राफ आहे? महत्वाचं काय? मोबाईल फोन. माय डिअर फ्रेंड्स, वी नो व्हेरी वेल दॅट मोबाईल फोन इज वन ऑफ द बेस्ट इन्व्हेन्शन ऑफ द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. सायन्स टेक्नॉलॉजी सगळ्यात महत्त्वाचं इन्व्हेन्शन आहे मोबाईल फोन. मोबाईल फोन हॅज मेनी फॅसिलिटी. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर युझिंग द मोबाईल फोन. अनेक माणसं मोबाईल फोन वापरतात. मग काय? मोबाईल फोन हॅज ए व्हॉइसमेल फॅसिलिटी. व्हॉइसमेलची फॅसिलिटी. इट हॅज अ ब्युटिफुल कॅमेरा. वी कॅन कॅप्चर द पिक्चर विथ द हेल्प ऑफ द कॅमेरा. कॅमेऱ्याच्या मदतीने आपण पिक्चर कॅच करू शकतो. द मोबाईल फोन हॅज ए रेडिओ फॅसिलिटी सो दॅट वी कॅन लिसन द म्युझिक. ह्याच्यापासून या 3 शब्दांपासून वाक्य बनवलं. कळतंय का वाक्य कसं बनवायचं ते? याचे 2 शब्द घेतले, हा घेतला. मोबाईल फोन हॅज द रेडिओ फॅसिलिटी अँड विथ द हेल्प ऑफ दिस रेडिओ वी कॅन लिसन द म्युझिक. वाक्य तयार झालं. कसंही सांगा, आपल्याला जर वाक्य बनवता येत असेल तर काय अवघड नाही. SMS, वी कॅन सेंड SMS विथ द हेल्प ऑफ द मोबाईल फोन. झालं. कळतंय का? मग तुम्ही काय करा, या पद्धतीने. आता हा प्रश्न तुम्हाला कळाला. पॅरेग्राफवरून वेब डायग्राम कशी काढायची तो प्रश्न कळाला. वेब डायग्राम काढली आणि परत याच वेब डायग्रामवरून परत प्रश्न द्यायचा, पॅरेग्राफ लिहायचा, याचं उत्तर द्यायचं. दोन्ही पद्धतीने इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफरचा प्रश्न आपल्याला या पद्धतीने आहे. याची उत्तरं आपल्याला सायमल्टेनियसली लिहिता येतील. आय होप ऑल ऑफ यू हॅव अंडरस्टूड दिस इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर क्वेश्चन. ओके, थँक्यू.